27. 누가복음 19장 11절에서 27절까지 말씀입니다. 읽어드리도록 하겠습니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그 종 열을 불러 은화 10문화를 주며 이르되 내가 올 때까지 장사하라 하니라. 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 10문화를 남겼나이다. 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 10고을 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 5문화를 만들었나이다. 주인이 그에게 이르되 너도 5고을을 차지하라 하고 또 한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓아두었었나이다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. 주인이 이르되 악한 종아 내가 내 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐. 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐. 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그 한 문화를 빼앗아 10문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 10문화가 있나이다. 주인이 이르되 내가 너에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 아멘. 강한현우가 한 절씩 읽어주시겠습니다. The crowd was listening to everything Jesus said, and because he was near Jerusalem, he told them the story to correct the impression of the kingdom of God which came right away. He said, a man of noble birth entered a distant country to have himself appointed king and then return. Before he left, he called together 10 of his servants and divided among them 10 pounds of silver, saying, invest this going while I am gone. But his subjects hated him and sent a deputation after him to say, we don't want this man to be our king. After he was crowned king, he returned and called in the servants to whom he had given the money. He wanted to find out what their profits were. First one came and said, sir, your mina has earned 10 more. Well done, the king exclaimed. You are a good servant. You have been faithful with the little I entrusted to you, so you will be governor of 10 cities as your reward. Second came and said, sir, your mina has earned 5 more. Well done, the king said. You will be governor over 5 cities. Then another servant came and said, sir, here is your mina. I have kept it away in a piece of cloth. I was afraid because you are a hard man to deal with, taking what isn't yours and harvesting crops you didn't plant. The master replied, I will judge you by your own word, you wicked servant. Did you that I am a hard man, taking out what I did not put in, reaping what I did not sow? Why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Then he said to those standing by, take his mina away from him and give it to one who has 10 minas. But master, they said, he already has 10 pounds. He replied, I tell you that everyone who has more will be given, but as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. And as for these enemies of mine who didn't want me to be their king, bring them in and execute them right here in front of me. 아멘. 지난주 말씀과 연결되어지기 때문에 지난주 말씀을 좀 생각해 볼게요. 지난주에 예수님께서 누구를 만나 주셨죠? 마지막 부분에 맹인과 삭개오인데 마지막 부분에 삭개오와 이제 삭개오 집에 들어가서 삭개오가 너무너무 기쁜 말을 예수님께서 들으시기에 너무너무 행복한 그런 말을 하죠. 삭개오가 뭐라 그래요? 내 재산의 절반을 가난한 자들에게 주겠고요. 내가 혹시 다른 사람의 것을 빼앗았다면 그것의 4배가 되는 것을 갚아주겠습니다. 그게 어떤 의미라고요? 삭개오가 그동안 항상 마음속에 두고 있었던 재물, 돈, 그것들이 나에겐 더 이상 소중하지 않다라는 거예요. 실질적으로 따졌을 때 재산의 반을 50%를 가난한 사람들에게 주고
빼앗은 사람들의 것을 4배를 갚겠다라는 의미가 실질적으로 어떤 의미였다고요? 다 주겠다는 거예요. 다. 내 재산 없다라는 거예요. 이제 필요 없다라는 거예요. 어디서 이런 은혜가 나오는 걸까? 이 말을 했던 것이 삭개오뿐만이 아니라 이것을 행동으로 취했던 성경에 많은 사람들이 있어요. 예수님을 만났을 때 어부들이 어떻게 했죠? 베드로를 포함한 야고보, 요한이 어떻게 했죠? 배를 버려두고 그물을 버려두고 아버지를 버려두고 예수님을 쫓았어요. 삭개오와 같은 마음이었던 거예요. 그리고 예수님에게 향유를 부어드렸던 그 여인의 마음은 어떤 마음이었을까요? 300데나리온이나 되는 그런 비싼 향이었어요. 우리 지금으로 따지면 거의 한 사람의 노동자가 1년 동안 벌어야 되는 그만한 비싼 향유를 예수님에게 아낌없이 부어드렸어요. 어떤 마음이었을까? 중요하지 않다라는 거예요. 그것을 말씀으로 잘 표현해 준 그 말씀이 있어서 같이 찾아볼게요. 빌립보서 3장 4절에서 9절 말씀입니다. Philippians chapter 3 verse 4 through 9. 사도 바울의 고백이에요. Philippians chapter 3 verse 4 through 9. 사도 바울이 어떤 사람이었는지 우리가 잘 알고 있죠. 그 사람이 본인이 스스로 이렇게 말을 해요. 빌립보서 3장 4절에서 9절 말씀이에요. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며, 육체라는 것은 모든 것을 말하는 거예요. 내가 가지고 있는 것, 모든 것들, 상황들, 내가 가지고 있는 권력들, 돈들, 재물들, 이 모든 것들을 다 말하는 거예요. 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하니라. 나는 훨씬 더 육체적으로는 가진 것도 많고 부족함이 없는 그런 사람이다라는 거예요. 5절, 6절, 7절 말씀 보세요. 5절, 6절 말씀 보세요. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 유대인으로의 입장에서는 흠이 없는 사람이었어요. 완벽한 사람이었어요. 지금으로 따지면 어떤 사람일까요? 미국에서는 어떤 사람일까요? 돈과 명예와 권력과 모든 것을 다 가지고 있는 어떤 사람, 그런 사람일 거예요. 어떤 누구와 비교할 수는 없겠지만 열심으로는 교회를 박했다는 건 뭐예요? 그만큼 유대인의 앞장서서 다른 누구보다도 앞장서서 내가 이 일을 처리할 수 있었던 그런 능력이 있는 사람이었다는 거예요. 그런데 7절, 8절, 9절 말씀 보세요. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 뭘로요? 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니. 사도 바울이 어떻게 했다는 거야? 사울일 때에 육체로는 다른 모든 사람들이 나를 부러워할 만큼 나는 그렇게 높은 사람이었고 힘 있는 사람이었고 열심으로도 뭐로도 뒤지지 않는 그런 사람이었어요. 그런데 그리스도를 알고 나니, 그리스도를 진정으로 만나고 나니 그 모든 것들이 뭘로 여겨진다는 거예요? 배설물로 여겨진다는 거예요. 트래시로 여겨진다는 거예요. 쓰레기로 여겨진다는 거예요. 그러니 삭개오나 제자들이나 예수님께 향유를 부었던 여자나 모든 사람들이, 사도 바울이나 모든 사람들이 예수님을 만났을 때 예수님이 첫 번째가 되는 거예요. 이런 기쁜 상태에 있는 예수님과 삭개오에 있는데 오늘 그 말씀이 딱 연결되어져요. 예수님께서 삭개오와 더불어서 다른 모든 사람들에게 마지막으로 어떤 말씀을 해주시죠? 본문 말씀 한번 보세요. 본문 말씀에 오늘 읽지는 않았지만 그 바로 전 말씀 19장 10절 말씀 보세요. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 예수님께서 분명하게 이 땅 가운데 오신 이유를 말씀하고 있는데
오늘 읽은 본문 말씀에 11절 말씀에 뭐라고 그래요? 사람들이 뭔 생각을 하고 있어요? 그들은 11절 말씀 하반절 말씀 보세요. 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 그 사람들은 뭘 생각하고 있다는 거예요? 그 사람들이 생각하는 하나님의 나라와 예수님이 생각하는 하나님의 나라는 분명히 다르다는 걸 알 수 있어요. 이 사람들이 생각하는 하나님의 나라는 뭐라고 그래요? 뭐예요? 뭘 것 같아요? 그때 당시에 시츄에이션이 뭐예요? 로마로부터 지배를 받고 자기들의 종교적인 혹은 문화적인 사회적인 모든 것들을 프리덤 하기를 원하는 것이 이들의 하나님의 나라였어요. 근데 우리가 계속해서 보고 있는 예수님께서 말씀하신 하나님의 나라는 그 나라였나요? 아니요. 이스라엘만의 구원이 아니라 모든 세상 사람들을 위한 구원의 역사를 가지고 그런 마음을 가지고 계신 예수님은 하나님의 나라가 단순히 나라가 그렇게 프리덤을 갖는 것 그것이 아니야라는 것을 계속해서 말씀해 주시고 있는데도 불구하고 이 사람들의 마음속에는 여전히 무슨 마음이 있는 거예요? 하나님의 나라가 당장 이 땅 가운데에서 로마의 속박으로부터 벗어나고 우리가 자유를 얻고 마음껏 편안하게 살아갈 수 있는 것 그것이 하나님의 나라라고 생각했다는 거예요. 정치적으로 문화적으로 사회적으로 모든 면에 있어서 우리가 프리덤을 갖고 살아가는 것 이것이 하나님의 나라라고 오해하고 있었어요. 그래서 예수님께서 오늘 이 비유를 말씀해 주신 거예요. 우리가 열 문화의 비유를 많이 들었었죠. 예전에 한 달란트 비유와 많이 비슷한 부분이 있는데 오늘 이 문화의 비유는 이 사람들을 꼬집어 주시는 말씀이에요. 근데 이 말씀을 듣고 있는 사람들이 어떤 사람들이에요? 어떤 사람이 이 말씀을 듣고 있어요? 첫 번째로는 제자들을 포함해서 삭개오, 변화된 삭개오가 이 이야기를 직접 듣고 있는 거예요. 이어서 말을 해주고 있는 거니까. 두 번째로는 어떤 사람이요? 예수님을 따르던 자들이에요. 예수님과 같이 이렇게 길을 가고 있었던 사람들이에요. 그리고 세 번째로는 지난주에 읽었던 말씀 중에 7절 말씀 한번 보세요. verse 7에 무사람들이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다. 어떤 사람들이에요? 예수님을 좀 오해하고 있는 사람들. 이 사람들에겐 바리새인들 포함되어 있을 때고 여러 사람들이 포함되어 있었다. 모든 사람들, 제자들을 포함하여서 모든 사람들이 그들이 다 무슨 생각을 하고 있는 거예요? 하나님의 나라가 당장 지금 일어날 것이라고 생각을 하고 있는 거예요. 그 하나님의 나라가 어떤 나라라고요? 그들에게 있어서는 자유를 갖는 거예요. 로마로부터 벗어나는 자유를 갖는 거라고요. 지금도 유대교를 믿는 사람들은 이 자유를 꿈꾸고 있어요. 예루살렘이 어떤 곳이죠? 예루살렘은 세 개의 큰 종교가 뭉쳐져 있는 곳이에요. 우리에게 있어서는 예루살렘은 어떤 곳이에요? 하나님의 성전이 있었던 곳이에요. 그래서 그곳에 하나님의 임재가 있을까, 하나님의 영광이 있을 것이다 생각을 하고 있어요. 그리고 모슬렘 믿는 이슬람교를 믿는 사람들 그 안에 모스크가 있어서 모하메드인가 그 사람이 거기서 뭐 부활했다는 뭐 그런 이야기가 전해지고 있다고. 그래서 그 사람들도 그곳이 성지와 같은 곳이에요. 천주교도 마찬가지고. 근데 예수님은 그렇게 말씀하지 않으셨어요. 지금 예수님이 11절 말씀에 예루살렘에 가까이 오셨다라고 하는 그 말씀이 어떤 말씀이었어요? 하나님의 나라가 가까이 왔다라는 말씀이 아니라 예수님이 예루살렘에 가까이 왔다라는 말씀은 십자가를 말하고 있는 거예요. 예수님의 고난과 죽음, 부활이 있을 것을 생각하시면서 예루살렘으로 가고 있어요. 그것이 하나님의 나라를 시작하는 첫 번째 단추이기 때문에. 그래서 이 비유를 말씀하시는 거예요. 자, 이 비유를 시작을 하면서 어떤 사람에 대한 얘기를 해요? 귀인. 영어로는 뭐라고 표현해요? A noble man. 어떤 귀인이 어디를 간대요? 먼 나라를 가요. 먼 나라에 가서 뭘 하기 위해서? 왕권, 왕위를 가지고
받아오기 위해서 먼 나라로 가요. 생각해 보세요. 이 귀인을 예수님이라고 비유를 하신 거예요. 예수님 스스로를 비유하신 거예요. 이 귀인이 어디에서 어디를 갔다가 다시 돌아오는 거예요? 이 땅에 계시다가 왕권을 하나님으로부터 받아서 다시 어디로 오는 거예요? 이 땅에 오시는 거예요. 그 먼 나라에서 왕이 되시겠다는 게 아니라 이 나라에 다시, 이 세상에 다시 오셔서 예수님께서 왕 노릇하시겠다라는 거예요. 그게 예수님의 재림이에요. 그때는 예수님께서 전권을 가지고 뭘 하시는 거냐면 심판을 하시는 거예요. 지금 예루살렘으로 가는 길은 무슨 길이에요? 구원자로서 가시는 거예요. 죽음의 길을 가시는 거예요. 죽어야 다른 이들을 살릴 수 있기 때문에 예수님은 그 구원의 길을 가시는 거예요. 그런데 예수님께서 비유로 설명하시기를 하나님의 나라가 당장 이 땅 가운데 임해야 된다라고, 임할 것이라고 생각했던 그 사람들에게 무슨 말을 하는 거예요? 먼 나라에 가서 왕권을 가지고 다시 돌아올 것인데 그때야 비로소 심판이 이루어지고 하나님의 나라가 이루어진다라는 말씀을 해주고 계시는 거예요. 자, 이 부분은 직접 우리가 할 수 있는 일도 아니고 하나님과 예수 그리스도에게 맡겨진 부분이기 때문에 이 말씀을 그렇구나 라고 받아들이면 돼요. 더 중요한 것은 먼 나라라는 거예요. 그리고 또 이 비유에서 예수님께서 뭐라고 그래요? 돌아왔다라고 표현을 하고 있어요. 뭘 가지고? 왕권을 가지고 돌아왔다라고 해요. 이제 왕으로 오신 거예요. 그것을 우리가 믿게 되는 거예요. 먼 나라라는 의미가 뭘까요? 지금 당장이 아니라는 거예요. 이때 당시 특별히 이 말씀을 듣고 있는 이 사람들에게는 지금 당장 그 하나님의 나라가 임하지 않을 거라는 말씀을 하고 있어요. 지금 우리는 어떻게 받아들여야 돼요? 예수님이 어디쯤에 계시는지 우리는 알지 못해요. 먼 나라에 지금 도달하셨는지 돌아오고 계시는지 알 수는 없어요. 그러나 분명한 것은 뭐예요? 돌아오신다라는 거예요. 무엇을 가지고? 왕권을 가지고 이제 심판관으로, 재판장으로 이 땅 가운데 오신다라는 거예요. 그래서 그리고 나서 물으시는 거예요. 근데 묻기 전에 이 귀인이 뭘 맡기고 가죠? 뭘 맡겨요? 10명의 서번트에게 10문화를 맡겨요. 말씀을 쭉 읽어보다 보니까 각 종들에게 한 문화씨를 맡긴 것 같아요. 이 문화의 값어치가 어느 정도인지 알아요? 노동자가, 레이버가 100일 동안 일을 해서 벌 수 있는 정도의 돈이래요. 지금 우리로 따지면 어느 정도 될까요? 만약에 그냥 100불 정도 하루에 버는 사람이라면 100일 동안 일하면 얼마예요? 10,000불 정도 되는 돈이에요. 많으면 많고 적으면 적을 수 있는. 근데 예수님께서 이 귀인이 그 종들에게 뭐라고 당부하시면서 가요? engage in business라고요. 장사하라 하고 그렇게 맡기고 가시는 거예요. 지금 우리의 상태라는 거예요. 예수님께서 우리에게 맡겨주셨어요. 문화를 맡겨주셨어요. 많으면 많고 적으면 적을 수 있는 그런 재능과 능력과 그런 힘들을 우리에게 맡겨주셨어요. 그걸 가지고 뭘 하라는 거예요? 장사하라는 거예요. 장사는 뭐예요? 장사는 왜 해요? 장사꾼들이 장사하는 이유는 뭐예요? 팔아서 남기려는 거예요. 예수님께서 똑같은 의미로 하는 거예요. 장사, 남기라는 거예요. 그래서 세 종류의 종들이 나오죠. 한 종은 돌아와서 뭐라 그래요? 그 귀인이 돌아왔을 때, 왕권을 받은 귀인에게 돌아왔을 때 제가 받은 한 문화를 가지고 10문화를 남겼대요. 그래서 그랬더니 그 귀인이 그 종에게 착한 종아, 네가 작은 것에 충성하였구나. 네가 10골을 맡아라. 이렇게 말해요. 두 번째 종은 한 문화를 받아서 5문화를 남겼어요. 그렇게 드렸더니 너는 5골을 맡아라. 근데 다른 한 종류의 종은 뭐라고 그래요? 내가 수건에 잘 쌌다가 한 문화 이렇게 그대로 드려요. 그러면서 조용히라도 있으면 좋은데 뭐라고 그러냐면 주인은
두려운 사람이에요. 말씀대로 보면요. 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. 21절 말씀에 보면 이 사람이 주인에 대해서 굉장히 삐뚤어지게 생각하고 있다는 것을 알 수 있어요. 그래서 이 주인이 이 종에게 뭐라고 그래요? 네가 한 말대로 내가 그렇게 심판하겠어. 나를 그렇게 봤어? 근데 이 주인이 그런 사람인가요? 아니요. 보세요. 10문화 남긴 그리고 5문화 남긴 종에게 뭐라고 그래요? 착한 종이라 여기면서 그에게 그 문화를 돌려줄 뿐만이 아니라 뭘 더 주는 거예요? 고을 맡을 권세를 주는, 파워를 주는 거예요. 힘을 주는 거예요. 더해서 더 주시는 그런 주인이었던 거예요. 그런데 이 종은 마지막 그 종의 모습은 뭐냐면 주인을 삐뚤어지게 보고 있어요. 그래서 그 주인이 종에게 뭐라고 그랬냐면 네가 한 말대로 내가 그렇게 갚아줄게. 그렇게 심판해 줄게. 나를 그렇게 봤어? 그렇다면 그 말로 네가 심판을 받을 거야. 라고 말씀을 해요. 그러면서 어떻게 되는 거예요? 한 문화를 뺏기고 그 한 문화마저 10문화를 장사한 그 사람에게 주게 돼요. 그리고 놓치지 않고 이 비유에서 하신 말씀이 있는데 14절 말씀에 나타나는 그 백성들을 향해서 심판을 하시는 모습이 나와요. 벌스 볼튼 보세요. 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다. 사람들이, 종들 말고요. 사람들이 그 귀인이 왕이 되는 걸 싫어했대요. 그래서 사람을 보내서 이 사람 우리는 아니에요라고 그렇게 편지를 보냈대요. 그런데 이 귀인이 왕권을 가지고 와서 그 사람들을 어떻게 한대요? 데리고 와. 그리고 그 앞에서 죽여요. 예수님이 재판장으로 왕권을 가지고 오시면 심판이 분명하게 이루어진다라는 거예요. 오늘 이 말씀을 정리해 볼게요. 쉬운 말씀인 듯 하지만 쉽지 않은 말씀이에요. 왜냐하면 아직 이루어지지 않은 말씀이기 때문에. 그래서 예수님께서는 비유로 이렇게 말씀을 하신 거예요. 이루어지지 않았고 이해하기 쉽도록 해주시기 위해서 말씀해 주신 거예요. 어떤 사람들에게 하나님의 나라가 당장 이곳에 이루어지기를 원하는, 그리고 이루어질 것이다라고 기대하고 있는 그런 사람들에게 예수님은 이 비유로 말씀하고 계세요. 지금은 우리가 어느 시기에 있는지 정확히 알 수는 없지만 예수님 분명히 알아야 될 것은, 이 비유를 통해서 예수님께서 우리에게 분명히 알려주시는 것은 뭐냐면 내가 다시 올 거야라는 말씀이에요. 그리고 와서 뭘 한다는 거예요? 심판하신다는 거예요. 가장 먼저는 누구에게? 종들에게는 무슨 심판을 하는 거예요? 내가 너희들에게 맡긴 거 있지 않느냐? 내가 너희들에게 준 것이 있지 않느냐? 내가 너희들에게 아낌없이 베풀어준 은혜가 있지 않느냐? 우리가 받은 은혜가 어떤 은혜들이에요? 다른 모든 다 은혜 다 잊어버려도 가장 큰 은혜, 잊지 말아야 될 은혜, 그 은혜가 뭐예요? 구원의 은혜, 십자가의 은혜예요. 그 은혜를 잊지 않고 너희들이 살아가고 있느냐라는 말씀을 해주신 거예요. 그리고 더불어서 우리에게 플러스 은혜를 많이 주셨죠. 그 은혜들을 우리는 뭐라 그래요? 그게 진짜 복이구나라고 생각을. 근데 좀 생각을 좀 바꿔야 돼요. 진짜 복은요, 십자가예요. 진짜 은혜는 십자가고요. 거기에 더불어서 주시는 은혜들이 있다라는 것을 알아야 돼요. 더불어서 주시는 게 뭐예요? 가족, 물질, 건강, 다른 기타 이 세상에서 필요한 많은 것들, 그런 것들을 더불어서 주시는 은혜예요. 이 은혜들이 진짜 은혜가 아니라 이 은혜들을 통하여서 진짜 은혜이신 예수 그리스도를 바라보라는 뜻에서 우리에게 베풀어 주신 은혜예요. 그래서 우리는 너무너무 많은 것을 받았죠. 진짜 은혜인 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 받았고요. 더불어서 다른 많은 은혜들을 우리에게 주셨어요. 그것이 문화예요. 그 문화를 가지고 어떻게 하라는 거예요? 장사하라는 거예요. 남기라는 거예요. 어떻게 장사할까요?
어떻게 장사할까요? 잘 생각해 보세요. 장사꾼들이 어떻게 장사를 하는지 잘 생각해 보세요. 여러 가지 모양으로 장사를 해요. 내가 받은 것을 가지고 투자를 하기도 하고 내가 받은 것을 가지고 구입을 해서 다른 사람에게 주기도 해요. 우리는 이미 받았어요. 그 받은 것을 어떻게 하실 거예요? 투자를 하든지 아니면 어떤 것을 사서 다른 사람에게 나누어 주든지. 이것이 물질적으로 어떤 일들이 일어나는 것이 아니라 하나님의 사랑은 어떤 거예요? 배가 되어지는 사랑이에요. 하나님의 은혜는 배가 되어지는 은혜예요. 나누면 나눌수록 더 커지고 더 커지는 것이 사랑과 은혜라는 굉장히 오묘한 하나님의 선물이에요. 그것들을 우리는 주고 나누고 베풀며 살아가라고 우리에게 주신 거예요. 그것이 우리에겐 장사하는 거예요. 그 장사했을 때 어떤 일들이 일어나는 거예요? 다른 사람들이 하나님을 알게 돼요. 다른 사람들이 예수 그리스도를 믿게 돼요. 내 주변의 사람들이 정말 하나님은 살아계시네. 예수 그리스도가 정말 나를 위해서 죽으셨네라는 고백들이 일어나게 되는 거예요. 그것이 우리가 장사하는 방법이에요. 그리고 또 분명히 알아야 될 것은 그 종들 가운데 그 문화를 받은 자들 가운데 수건에 그냥 한 문화를 고이 쌌던 사람이 받은 심판을 기억해야 돼요. 그 심판은 우리에게도 속할 수 있는 심판이기 때문에 그래요. 그것을 그냥 고이 쌓아두면 어떤 일이 벌어져요? 왕이 왔을 때에 귀인이 왔을 때에 그것을 빼앗아서 다른 이들에게 주게 되어져. 좀 어려운 말씀인데 이런 일이 벌어질 수 있다라는 거예요. 오히려 주인의 말대로 어떻게 하라는 거예요? 뱅크에라도 맡겨라. 그러면 내가 왔을 때 이자라도 받지 않느냐. 네가 할 수 없을 것 같으면 그냥 쌓아둘 것이 아니라 그냥 어디에다가 디파짓해서 다른 사람들이 사용할 수 있도록이라도 해야 되는 게 너의 일이었어. 근데 그 일을 또 하지 않았다라는. 또 한 가지 분명하게 기억해야 될 것은 14절 말씀과 27절 말씀에 나오는 그 사람들이에요. 그 사람들은 예수 그리스도의 영원한 심판에 빠질 수밖에 없는 자들이었어요. 왜? 예수님을 부인하고 거절하고 믿지 않는 자들이었기 때문에. 우리는 지금 누구를 위하여서 살아야 되는가요? 하나님을 위하여서 살아야 되는 거예요. 하나님의 영광을 위하여서 살아가는 자들이에요. 그런데 우리가 마지막에 찬양했던 가사 기억해요? 주님의 마음, 주님의 시선이 있는 그곳에 내가 있길 원한다. 그러면 그게 어떻게 되는 거예요? 주님의 마음이 이 모든 사람들이 다 심판에 들어가길 원하시는 게 주님의 마음이라고 말씀을 나눴어요? 아니요. 세상 모든 사람이 구원에 이르는 것이 주님의 마음이고 주님의 시선이 머무는 것이에요. 그렇다면 우리는 어떻게 되는 거예요? 주님의 마음과 시선을 가지고 있는 우리에게는 그 사람들이 구원의 대상이 되어져야 되고 그들에게 복음이 전해져야 되는 것을 알고 그렇게 원하는 삶이 되어져야 된다. 그것이 우리가 문화를 받은 자로서의 삶이에요. 그것이 장사하는 거예요. 진짜 남는 장사는 뭐예요? 내 거 다 퍼줘도 다른 사람이 예수 그리스도 믿으면 그게 남는 장사예요. 이 땅 가운데서는 우리가 헐벗고 가난하게 살 수도 있을지 모르겠지만 정말 예수님이 오셔서 우리를 심판하실 때에 잘했다, 착하다 그 말씀을 하시는 그 종들은 뭘까요? 내 거 다 주고도 다른 이들이 그로 인하여서 예수님을 믿게 됐다면, 그로 인해서 하나님의 나라를 꿈꾸는 자들이 되어졌다면 그것이 우리에게는 가장 큰 남는 장사가 된다라는 거예요. 언제일지 몰라요. 먼 나라에 가셨대요. 언제 오실지는 몰라요. 그런다 오세요. 그리고 우리를 향하여서 심판하실 거예요. 우리에게 맡겨주신 것을 가지고 심판하실 거예요. 그때 착한 종아, 네가 작은 것에 이렇게 충성하였으니 더 줄게.
이 칭찬을 받을 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 문화비유를 통하여서 하나님의 나라가 지금 당장 있기를 원했던 그 사람들에게 가르쳐 주시는, 깨닫게 해주시는 그 말씀입니다. 지금 우리의 이 상황이, 이 시기가 어떤 상황인지 우리는 분명히 알 수 없습니다. 그러나 분명한 것은 항상 말씀을 통해서 우리에게 분명하게 가르쳐 주시는 것은 다시 오실 예수 그리스도이십니다. 왕권을 가지고 이 땅 가운데 오셔서 우리를 재판하시고 심판하실 예수 그리스도가 다시 오신다라는 것이 말씀을 통하여서 분명하게 깨달아집니다. 주님, 그 오실 날을 우리가 준비할 수 있는 자들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 말씀하여 주신 것처럼 우리에게 맡겨주신 것을 가지고 장사하라라고 가르쳐 주신 것처럼 우리 또한 장사하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시되, 그런 세상적인 방법을 가지고 장사하는 것이 아니라 주고 나누고 베풀어 주는 그런 인생을 살아가는 귀한 자들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 거저 받았사오매 거저 하나님의 은혜를 나누며 베풀며 예수 그리스도의 그 사랑을, 예수 그리스도의 그 은혜를 나누며 베풀며 살아가는 우리의 인생 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 예수님이 오신 그날 착한 종아, 네가 작은 것에 충성하였으니 더 많은 것들로 너에게 주마하며 칭찬받는 귀한 하나님의 자녀들 될 수 있도록 아버지 우리에게 믿음의 믿음, 은혜의 은혜를 더하여 주시옵소서. 감사드리며 귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.